اللہ 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 اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھلیری اج سکھ مترا دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھلیری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں اللہ 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 مکھ چلد بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بریاں اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا بسم اللہ سب کھاں پہریں ہن وقت سائیں جن جے خدمت میں یہ عرض تا رات کل کھاں جے کے تقریر مقابلہ تھا منجانب روحانی طلبہ جماعت صوبہ سندھ موضوع ہو دور حاضر میں درپیش چیلنجز اور ان کا حل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انہن جے پوزیشن جو اعلان ہے سائیں جن جے ہتھاں انہن کے انعامات جے میں حاصل کردہ پوزیشن پہلی پوزیشن غلام مصطفیٰ طاہری صدر روحانی طلبہ جماعت برانچ موسیٰ گوٹ کراچی پہلی پوزیشن غلام مصطفیٰ طاہری کراچی دا دوئم پوزیشن حافظ علی بخش پوہر مٹیاری سوائم پوزیشن محمد محسن طاہری نائب صدر اسلامک سینٹر کراچی روحانی طلبہ جماعت چوتھی پوزیشن مسعود احمد طاہری روحانی طلبہ جماعت برانچ نصیر آواز ہن وقت خصوصی نشست جو آغاز تھی رہو ہے فاتحہ تھی دی فاتحہ لائے گزارش کنس محترم قاری عاشق علی صاحب جن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون
تعبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. متعلقین محبین حضرات، اوراد وظائف کلام مقدس جی پڑھی آیا ان جو تفصیل آواں جے خدمت میں پیش ہے. اساں آواں جے اگیاں ان لائے بیان کیا ویندو ہے تو آئندہ اساں پانچو پورو سال ان تحفے گفٹ لائے صرف کیوں. یہ قرآن ورد وظائف پڑھندا رہوں چھو تو یہ پیران کبار رحم اللہ تعالی اجمعین جے خدمت میں بہتر تحفو ہے. ان لائے ما عرض کندم محترم جناب سائیں خلیفہ محمد حسن وٹھو صاحب جن کے تو وہ اچن اچی ختم شریف جو جے کہ محبین حضرات پڑھی آئے ان جو تفصیل بیان کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جے کہ اباب ختم شریف پڑھی آیا انہوں جو تفصیل ہن طرح ہے. ختم القرآن 626 20.5 پارا. ختم القرآن 626 20.5 پارے.
سورہ یاسین 8068 8068 سورہ رحمان 873 873 سورہ ملک 6518 6518 سورہ مزمل 3206 3206 سورۃ فاتحہ 1,69,636 1,69,636 سورہ اخلاص 3,93,387 3,93,387 متفرقہ صورتوں 36,425 36,425 آیت الکرسی 2,498 2,498 آیت کریمہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین 2,33,208 2,33,208 نوافل 8,346 8,346 تسبیحات 41,24,164 41,24,164 دلال خیرات ایک ختم شریف دلال خیرات کا ایک ختم شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم 3,59,308 3,59,308 کلمہ شریف 28,85,842 28,85,842 درود شریف 1,63,63,65,969 1,63,45,969 سورہ کہف 65 سورہ کہف 65 استغفار 5,76,732 5,76,732 سورہ محمد 25 سورہ محمد 25 دفعہ وما علینا الا البلاغ معزز سامعین جيڪو ڪجهه اسان تحرير ڪري سگهياسين يا جيڪو تحرير نه ڪري سگهيا آهيون ۽ جيڪو ڪجهه اوراد ۽ وظائف گهر پڙهي آيا آهيو يا هن وقت پڙهيا اٿو سڀ حضور قبل عالم جن جي حوالي ڪيو فاتحه جي دعا ٿي رهي آهي فاتحه جي دعا ٿيندي سڀئي جيڪو ڪجهه پڙهيو اٿو حضور قبل عالم جن جي حوالي مستورات خواتین جيڪي تشریف فرما آهن ممڪن آهي اهي پانجو ثواب شامل نہ کرائے سگھيون هجن ته جٿي جٿي موجود آهيو اتائیں عورتوں جيڪي به پڙهي آيون آهيو او ثواب حوالے کيو درود پاک آیات قرآن مجید یا تسبیحات تحلیل جيڪي کچھ پڙهي آيو آهيو تواں اتاں یا نیت کيو حوالے کرن جي ۽ ان ثواب کي دعا ۾ شامل کيو جيئن هي تحفو اسان غلامانہ عاجزانہ پانجے شیخ کامل خواجہ خواجگان قطب دوران قیوم زمان حضور پیر مٹھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جی بارگاہ اقدس میں پیش کیوں انہن جے توسل سان اسان جا جيڪي بھی عزیز اقارب دوست احباب وفات کرے ویا آهن انہن جے توسل سان انہن جی مغفرت جی دعا
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم بلغ صلوات کلام لا جناح للمعلا سید الانبیاء قرۃ عیوننا راحت روحنا عزاء قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب آلہ الطیبین الطاہرین وعلی بیتہ ومعصوماتہ وعطرتہ وعشیرتہ وذریاتہ وجناب ائمۃ الاطہار وجناب خلفاء الراشدین والصحابہ الکرام خصوصاً اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم واهدنا سبيلهم واهدنا سبيلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة یا الہ العالمین جے کہ احباب دوست تجھی محبت ہے تجھے پیارے جو سمے جمع تھیا ہیں اسا سبنی جا انہن جے صدقے میں انہن سبنی جا پانچ پیارن جے صدقے میں سب نیک مطلب قبول فرما یا الہ العالمین اسا جی حالت رحم فرما یا الہ العالمین اسا جی حالت رحم فرما یا الہ العالمین اسا جی خطاؤں کے بخش فکر فرما یا الہ العالمین اسا کے پانچی محبت میں مستقیم فرما یا الہ العالمین پانچی ذات جی محبت معرفت عطا فرما یا الہ العالمین اسا جو خطاؤں معاف فرما یا الہ العالمین اسا جا گناہ معاف فرما یا الہ العالمین اسا جے اولاد کے اسا جے بچن کے اسا جے خواتین کے اسا جے مردن کے پانچ ذکر جی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اسا جے قلب ماں غیر جی محبت ظاہر فرما یا الہ العالمین دنیا جے حصہ وسکھا اسا جے دلن کے پاک فرما یا الہ العالمین اسا کے پانچ حبیب جی محبت ان جی پیروی ان جو ادب ان جی عقیدت ان جی اہل بیت ازواج مطہرہ جی محبت ادب احترام نصیب فرما یا الہ العالمین جے کے بھی احباب ہے تے نیک مطلب کھڑی آیا ہے ان جا نیک مطلب پورا فرما اساں جی حالت رحم فرما اساں جی بد عملن کے درگزر فرما اساں جے کوتاہن کے معاف فرما اساں کمزور آئے ہوں اساں کے مستحکم و مضبوط فرما ذلت رسوائی سان دو چار آئے ہوں پانچے غلطیوں نے بد عملن جے کرے پانچو پانا کے تباہی بربادی جے کنارے تے کھڑی آیا ہوں یا الہ العالمین اساں جے اندر حوصلو و ہمت پیدا فرما یا الہ العالمین اساں جے نوجوانن کے علم سا محبت دے یا الہ العالمین انہن جے اندر ایمانی حرارت پیدا فرما یا الہ العالمین محبت پیدا فرما پانچے زاجی پانچے حبیب یا الہ العالمین جے کو آج عالم اسلام تھے مشکلات مصیبتوں تکلیفوں ہر طرف کانچی رہیوں آہن مردانہ وہار انہن سا مقابلے کرنے جی توفیق عطا فرما اساں جے صفن میں اتحاد پیدا تھی باہمی محبت پیدا تھی اساں جے دل میں بغض دور فرما
اسائیں دل میں بد گمانی دور فرما یا الہ العالمین باہمی حسن زن جی توفیق بخش یا الہ العالمین بین جائے بجاچڑ بجائے پانجے ابن کی جاچڑ وہ نظر عطا فرما خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے خلق راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں در تیرے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے رحم کر اپنی نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو ان ہم کو بھول جا یا الہ العالمین اسالی مرشد کامل حضور خواجہ خواجگان قطب دوران حضور پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ جے درجات کے بلند فرما انہاں جے فیض سا اساں جے سینن کے مالا مال فرما انہاں جے دل میں جو کو تو پانجی سوز گداز محبت بخشی انہاں جے صدقے اساں کی کچھ حصو عطا فرما انہاں جے خاندان تھے کہ ہمیشہ خوشحال آباد شاد مطمئن مسرور رکھ درگاہ غریب آباد شریف درگاہ رحمت پور شریف جے کے بحضور جنجا خلفاء فقراء جتے جتے آہن انہن تے رحمت نازل کر مشکلات آسان کر انہن جے محابی آسان جے مشکلات آسان کر یا الہ العالمین جے کے فقراء آباب بزرگ نیکوکار علماء جمع چاہن انہن سبنی جا مطلب پورا فرما آج محبت عطا کر آج محبت عطا کر پانجو قرب عطا کر پانجو حضور عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمت کے ختم شریف جی دعا تھی چکی ہن وقت نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جن لائے یا عرض رکھندو جناب شبیر احمد نیازی صاحب جن کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے نبی دے نال جدا پیار ہو گیا میرے نبی دے نال جدا پیار ہو گیا سمجھو خدا بھی اودا طرفدار ہو گیا میرے نبی دے نال جدا پیار ہو گیا جس نو خدا نے بخشی گدائی حضور دی جس نو خدا نے بخشی گدائی حضور دی او اس کائنات دا سردار ہو گیا او اس کائنات دا سردار ہو گیا سمجھو خدا بھی اودا طرفدار ہو گیا میرے نبی نال جدا پیار ہو گیا حبشی تے پہ گئی جدو سرکار دی نظر حبشی تے پہ گئی جدو سرکار دی نظر سارا زمانہ او دا خریدار ہو گیا سارا زمانہ خریدار ہو گیا
سمجھو خداویوں دا طرفدار ہو گیا میرے نبی دے نال جدا پیار ہو گیا آئے حضور لے کے شفاعت دا اختیار آئے حضور لے کے شفاعت دا اختیار بیڑا گناہ گار دا بس پار ہو گیا بیڑا گناہ گار دا بس پار ہو گیا سمجھو خدا دا طرفدار ہو گیا میرے نبی دے نال جدا پیار ہو گیا آزم کروڑ جان نثاریوں سے آنکھ دے جس نو رسول پاک دا دیدار ہو گیا جس نو رسول پاک دا دیدار ہو گیا سمجھو خداویوں دا طرفدار ہو گیا میرے نبی دے نال جدا پیار ہو گیا سمجھو خداویوں دا خریدار ہو گیا میرے نبی دے نال جدا پیار ہو گیا نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کھاں پوئے منقبت لائے محترم قربان علی نعرے جو ہیں سن ساتھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ گڈ جی ہر بیدار چو حق پیر سجن دار چو گھیاں گڈ جی ہر بیدار چو حق پیر سجن پگدار چو تم جا مہ جا ہر ایک جا پک تھیندا بیڑا پار چو پک تھیندا بیڑا پار چو گھیاں گڈ جی ہر بیدار چو حق پیر سجن پگدار چو گھیاں گڈ جی ہر بیدار چو ہر دکھ جو درمان تھیے تو راضی رب رحمان تھیے تو دکھ جو درمان تھیے تو راضی رب رحمان تھیے تو راضی رب رحمان تھیے تو تھے ہر دل باغ بہار چو حق پیر سجن پگدار چو گھیاں گڈ جی ہر بیدار چو حق پیر سجن پگدار چو تم جا مہ جا ہر ایک جا بیڑا پار چو گھیاں گڈ جی بیدار چو حق پیر سجن پگدار چو سہنے پیر جی پاک نشانی رکھ دل جان میں ساندھے جانی پیر جی پاک نشانی رکھ دل جان میں ساندھے جانے رکھ دل جان میں ساندھے جانے دم دیر
न कर दिलदार चओ हक पीर सजण पगदार चओ घीअ गॾिजी हर हुबदार चओ हक पीर सजण पगदार चओ तुंहिंजा मुंहिंजा बेड़ा पार चओ घीअ गॾिजी हर हुबदार चओ हक पीर सजण पगदार चओ नाले वठण सां याम ठरे थो हिकु बन पर हर गम विसरे थो वठण सां याम ठरे थो हिकु बन पर हर गम विसरे थो हिकु बन पर हर गम विसरे थो छॾ ॿिया सभु सोच वीचार चओ हक पीर सजण पगदार चओ घीअ गॾिजी हर हुबदार चओ हक पीर सजण पगदार चओ तुंहिंजा मुंहिंजा हिक जा पक थींदा बेड़ा पार चओ हीअ गॾिजी हर हुबदार चओ वारिस प्यारो पारिस पीरो कंडियारे वारो वसीलो वारिस प्यारो पारिस पीरो कंडियारे वारो पारिस पीरो कंडियारे वारो हर आसीअ जो आधार चओ हक पीर सजण पगदार चओ घीअ गॾिजी हर हुबदार चओ हक पीर सजण पगदार चओ तुंहिंजा मुंहिंजा हर हिक जा पक थींदा बेड़ा पार चओ घीअ गॾिजी हर हुबदार चओ पीर चो हर पल प्यारा हर जाए मुर्शिद जाहणो नारा हर पल पीर चो प्यारा हर जाए मुर्शिद जाहणो नारा हर जाए मुर्शिद जाहणो नारा नचुनी हम थी निर्वार चो नचुनी थी निर्वार चो हक पीर सजण पगदार चो घीअ गॾिजी हर हुबदार चो हक पीर सजण पगदार चो तुंहिंजा मुंहिंजा हर जा पक थींदा बेड़ा पार चो हीअ गॾिजी हर हुबदार चो सिक साधे हर महफिल में ही बरथर घर बाजार में भी घर बाजार में भी बरथर घर बाजार में भी सब आडो सद सद बार चओ हक पीर सजण पगदार चओ घीअ गॾिजी हर हुबदार चओ हक पीर सजण पगदार चओ तुंहिंजा मुंहिंजा हर जा पक थींदा बेड़ा पार चओ घीअ गॾिजी हर हुबदार चओ महरान जी वादी आज में गंजवाल जी गादी महरान जी वादी आज में गंजवाल जी गादे आज में गंजवाल जी गादे हिन सिंध जो हार सिंगार चओ 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 हक पीर सजण पगदार चओ हीअ गॾिजी हुबदार चओ ओ गौस गरीब नवाज़ ॾिठो जल हुब मां हरिगंज माणियो आतल गरीब नवाज़ ॾिठो जल हुब मां हरिगंज माणियो आतल हुब मां हरिगंज माणियो
चैन सुकून करार चौघिया गॾिजी हर बेदार चौहक पीर सजण पगदार चौघिया गॾिजी हर बेदार हक पीर सजण पगदार चो तुंहिंजा मुंहिंजा अरे हिक जा पक थींदा बेड़ा पार जो पक थींदा बेड़ा पार जो ओ लख लख भाल किरोड़ भलायूं मूं बदहाल ते खोड़ भलायूं भाल किरोड़ भलायूं मूं बदहाल ते खोड़ भलायूं मूं बदहाल ते खोड़ भलायूं कया हादी कुर्ब हजार चो कया हादी कुर्ब हजार चौहक पीर सजण पगदार चौघिया गॾिजी हर बेदार चौहक पीर सजण पगदार चो तुंहिंजा मुंहिंजा हर हिक जा पक थींदा बेड़ा पार चौघिया गॾिजी हर बेदार चो नेक नसीबन धन कानायूं सगदर पीर सजण जा आहियो नसीबन धड़का नायो सगदर पीर सजण जा यो सगदर पीर सजण जा आहियो सब बान्हा बांधिय बार चौहक पीर सजण पगदार चौघिया गॾिजी बेदार चौहक पीर सजण पगदार चो तुंहिंजा मुंहिंजा हर हिक जा पक थींदा बेड़ा पार जो पक थींदा बेड़ा पार जो गाय भली गुण याद पवन था जान बुढ़ा घिया बार चवन था भली गुण याद पवन जान बुढ़ा घिया बार चवन था जान ठाही बार चवन था इहे बोल मिठा बिहार चो इहे बोल मिठा बिहार रूहानी तुलबा जमात जा मरकजी सदर जनाब सन्ना अल्लाह तारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलाम अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। सरपरस्त आला रूहानी तुलबा जमात जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जमियत उलमा ताहिरी सैयदी व मुर्शदी हुजूर क़िबला आलम महबूब सजन साईं कायदीन जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जमात अहले ज़िक्र खुलफ़ाए कराम उलमाए इज़ाम, अल्लाह ने आज हमें ये बाबरकत मौका उर्स मुबारक हुजूर पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह इनायत फरमाया है। फ़कत ये ना चीज़ आपकी खिदमत में एक ही बात अर्ज़ करेगा जो रूहानी तुलबा जमात का पैगाम है, जो पैगाम हज़रत पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह सिंध से पंजाब से लेकर सिंध में आए और अपने उन ख्यालात को अमली सूरत में हज़रत सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल में ढाला। और फ़कत एक ही बात अर्ज़ करूँगा इस जमात अहले ज़िक्र से कि क्या आज हमें वो सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम याद है जो आप फरमाते थे कि मरोगे दीन मोहम्मद पर, ये कौलो दो अजान दो, हिमालया की चोटियों पे चढ़ के तुम अजान दो। क्या आज हमें वो अहद याद है जो हमने हज़रत सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह से किया था और जिस पैगाम के लिए हुजूर ने रूहानी तुलबा जमात का क़याम अमल में लाया कि ये नौजवान तलबा उस दीन हक के प्रचार के लिए, अल्लाह के इश्क के लिए, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इश्क औलिया का और इन मोहब्बतों का प्रचार जो है वो सिर्फ सिंध में ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि ये पैगाम हक दुनिया के कोने कोने में लेकर जाएंगे। आज ज़रूरत इस अमर की है कि ये जमात अहले ज़िक्र जो हम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हम ये देखें, हम ये सोचें कि वो कितने लोग हैं, दुनिया में कितने लोग हैं जिनको
یہ نعمت ابھی میسر نہیں ہوئی، جنہیں ابھی ہمارے مرشد کریم سجن سائیں کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، جنہیں یہ نسبت طاہری نصیب ہوئی، ہماری جماعت کو، ہمارے احباب کو کتنا زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ آج ہم جو ناچ رہے ہیں ان کے عشق میں، ہم خود بھی ناچیں اور پوری دنیا کو نچا دیں۔ یہی پیغام ہے روحانی طلبہ جماعت کا، یہی پیغام ہے جماعت اصلاح المسلمین کا۔ یہ آخری بات عرض کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے احباب یہاں پر تشریف فرمائے ہیں وہ آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم بھی، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ عہد کریں کہ ہمارے بچے جو خلفائے کرام ہیں وہ عہد کریں کہ ہماری جماعتیں، جو علماء کرام ہیں وہ عہد کریں کہ جو ہمارے فالورز ہیں ان کو، اور پوری جماعت یہ عہد کرے کہ آج ہم اپنے مرشد مربی کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ جیسے ہم آج ناچ رہے ہیں یہ پوری دنیا کو نچائیں گے، بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ، ہم برسر منبر سنائیں گے تیرا افسانہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ ہویا محترم جناب ثناء اللہ طاہری صاحب، مرکزی صدر روحانی طلبہ جماعت پاکستان۔ ہن وقت خطاب لائے عرض ہے مولانا رحمت اللہ قریشی صاحب، جماعت اصلاح المسلمین صوبہ سندھ جا صدر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑہ احسانات کہ اللہ نے ہمیں قبول فرمایا، اپنے محبوب سجن سائیں کی غلامی میں آنے کی، بیٹھنے کی، آپ کے پیارے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ جا احسان ہیں جو اللہ اساں کے قبول فرمایو۔ مجھے مرشد مربی حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سندھ میں تشریف فرما تھیا، پنجاب کھاں ہتے پنجو وطن چھڑے ہتے قرب کرے آیا۔ مجھے سونا سائیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن جے دعوت تے سنن تے شفقت فرمائیں دے پنجو وطن پنجاب چھڑے سندھ میں آیا۔ بیان علاقن جی گال تا یقیناً ہر کو کندو، پر ہی گناہگار جو فی الوقت کراچی میں رہے تھو تا کڑہیں کراچی کھام حکیم صاحب ایندو ہوئیو ہکڑو، جیکو پوری کراچی کھاں ہکڑو فرد ایندو ہوئیو رحمت پور شریف۔ حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے عرض کی یا حضرت ایڈی وڈی کراچی آئے، انہیں ماں ہکڑو ماں آچاں تھو، اتنے بڑے شہر کراچی سے میں ایک ہی آتا ہوں۔ تو حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا بہوں تھی ویسو، بہوں تھی ویسو۔ ہن سالانہ عرس مبارک میں کراچی جے ہر علاقے کھاں بسیوں ویگنن جے صورت میں ہزاروں مانوں تشریف فرمائن مجھے محبوب پیر مٹھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن جے سالانہ عرس میں۔ مجھے مرشدن سونا سائیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن جو ہی فکر تیری وڈی جماعت انہیں کے باقاعدہ منظم طریقے ساں ہلائے ونے کہ تنظیم قائم کئی ونے، جماعت اصلاح المسلمین دے نالے ساں
ऐं मुंहिंजे सॼण साईं जे दुआउनि जे सदके संदन जे आला फ़िक्र आला तरबियत जे सदके अॼु तव्हां असां ॾिसी रहिया आहियूं त चइनी सूबनि में जमात इस्लाह मुस्लिमीन जूं सूबाई बाडियूं बि आहिनि, ज़िलाई बाडियूं बि आहिनि, ब्रांचूं बि आहिनि, पर जिते बि असां हलिया वञूं त असांखे मुंहिंजे मुर्शिदनि जो को न को ग़ुलाम मिले थो। हीअ मुंहिंजे मुर्शिदनि जी इनायत आहे, सदको आहे, मुंहिंजे सॼण साईं जो फ़िकिर आहे। न त हींअर केतिरी महांगाईअ जो दौरु आहे ऐं केतिरियूं इंसाननि खे माशी ॾुखियायूं आहिनि, पर बावजूदि इन माशी ॾुखियाईनि जे केतिरा दोस्त किथां किथां खां हली आया आहिनि। ऐं हीअ मुंहिंजे मुर्शिदनि जी निगाहे करम जो सदको आहे जो संदन जे दुआउनि जे सदके दोस्तनि खे अल्लाह ताला या तौफ़ीक़ ॾिनी जो हीअ वॾो एतिरो मैदान चंद ॾींहंनि में ठाहे ऐं चंद ॾींहंनि में इन सॼे प्रोग्राम खे मुनज़्ज़म करे विया। यकीनन उहे क़ाबिल तहसीन आहिनि जिन दोस्तनि मुंहिंजे महबूबनि जे ग़ुलामनि राति ॾींहुं महिनत करे हिन सॼे एॾे निज़ाम खे क़ाइमु कयो। त मुंहिंजा मोहतरम, मुंहिंजा दोस्त, इहो सभु कुझु जेको आहे उहो तंज़ीम जे करे आहे। असां जेतिरो पाण में मुनज़्ज़म हूंदासीं, मुंहिंजे मुर्शिदनि जो जेको फ़िकिर आहे, जेको दस्तूरुल अमल आहे, उन ते जेतिरो असां तवजो ॾींदासीं, उन खे अहमियत ॾींदासीं, उन खे ई सभु कुझु सम्झंदासीं, तॾहिं ई मुंहिंजा दोस्त कामयाबियुनि जा दरवाज़ा खुलंदा वेंदा ऐं इंशा अल्लाह मुंहिंजे मुर्शिदनि जो पैगाम अञा मज़बूत थींदो वेंदो। त हीअ गुनाहगार ज़िलाई बाडियुनि खे मुअदबाना अपील अर्ज़ कंदो। अल्हम्दुलिल्लाह 26 ज़िला आहिनि ऐं 26 ज़िलनि में बाडियूं पंहिंजो पंहिंजो कमु करे रहियूं आहिनि, त उन्हनि खे अञा वधीक हिन वेॾे प्यारे निज़ाम खे ॾिसी, मुंहिंजे मुर्शिदनि जी एॾे इनायतुनि खे ॾिसी अॼु अज़म करणु घुरिजे त हू पंहिंजे महबूब मुर्शिदनि जे पैगाम खे आम कंदा। ऐं जीअं मुंहिंजे मुर्शिदनि जी ख़्वाहिश आहे त हर सॼण साईं जो ग़ुलाम, हर सुहिणा साईं जो ग़ुलाम मुनज़्ज़म हुजे, पाण में राब्ते में हुजनि। राब्ते जे फुक़दान जे करे तंज़ीम जे कम खे उहा कुवत नथी मिले। त हुअण ईअं घुरिजे कि हिकिड़ो बहितरीनु राब्ते जो निज़ाम हुजे, ज़िले जो ब्रांचुनि सां, ज़िले जो सूबे सां, सूबे जो ज़िले सां। इन खां अलावा ख़ुलफ़ाए किराम जेके तशरीफ़ फ़रमाया जिन जूं शबो रोज़ महिनतूं आहिनि, हक़ीक़त उहो सभु कुझु उन्हनि जूं महिनतूं आहिनि, पर उन्हनि जे इन महिनतुनि खे बहितर, आसान ऐं मुनज़्ज़म बनाइण लाइ मुंहिंजा मुर्शिद चाहिनि था त हीअ वधीक कमु मुनज़्ज़म थिए। दोस्त पाण में बाहिमी राब्ते सां इन सिलसिले खे अॻियां हलाइनि ताकि जेतिरियूं बि तंज़ीमी लिहाज़ सां असांखे मुश्किलातूं आहिनि, असांजे पाण बाहिमी राब्ते ऐं बाहिमी मुनज़्ज़म रहण सां यकीनन उहे आसान बि थींदियूं ऐं मुंहिंजे मुर्शिदनि जूं दुआऊं बि असांखे नसीब थींदियूं। यादि रख मुंहिंजा दोस्त, बेशक असां ईअं सम्झूं था त शायदि असांजे हाल हवाल जी ख़बर मुर्शिदनि खे न आहे, पर मुंहिंजा दोस्त इहा असां तव्हांजी भुल आहे। ज़रे ज़रे जी ख़बर अल्लाह मुंहिंजे मुर्शिदनि खे ॼाणाए थो। ज़रे ज़रे जी असांजी जेका थोरी महिनत आहे या घणी महिनत आहे, ईअं न सोचूं त असांजो को ख़ासि नालो न आयो, तशहीर न थी। न मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजा मुर्शिद अल्लाह इन्हनि खे ॼाणाए थो, तमामु मालूमात रखनि था। असांजे ज़रे ज़रे सुस्तियुनि खे बि, कोताहियुनि खे बि, असांजे बहितरीनु निज़ाम खे बि सभु कुझु ॼाणनि था। असांखे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां पंहिंजे महबूबनि ॾे सही मुतवजह रहूं ऐं तंज़ीम जे कम खे अहमियत ॾियूं। जनाब सनाउल्लाह साहब जन काफ़ी फ़िकिर रखनि था, सूबाई मरकज़ी सदर आहिनि रूहानी तुलबा जमायत जा। जीअं पाण इहो ताक़ीद करे विया, हीअ गुनाहगार उन खे दोहराईंदो त असांजो औलाद स्कूलनि कॉलेजनि में पढ़े थो, असांजो हक़ आहे त असां पंहिंजे मुर्शिदनि जे हिन तंज़ीम सां वफ़ादारीअ जो सबूत ॾींदे पंहिंजे पंहिंजे औलादनि खे जिते बि रहूं था रूहानी तुलबा जमायत जूं ब्रांचूं क़ाइमु कयूं। जे ब्रांचूं क़ाइमु आहिनि त ज़िलई दोस्तनि, ज़िलई बाडियुनि खे असां मुनज़्ज़म कराइण में ख़ुलफ़ा ऐं नौजवाननि जा वालिदैन जेके हिन पासे ज़्यादा तवजो ॾेई सघनि था। अल्लाह मुंहिंजे मुर्शिदनि खे शाद ऐं आबाद रखे। अल्लाह मुंहिंजे मुर्शिदनि जे फैज़ खे आम फ़रमाए। अल्लाह मुंहिंजे मुर्शिदनि खे जे फैज़ खे आम फ़रमायो आहे, पर ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असांजे सीननि जो तवजो बि हेॾे हुजे। जॾहिं असांजो तवजो हेॾे हूंदो त यकीनन महिरबानियूं महिरबानियूं वमा अलैना। हिन वक़्तु दावत ऐं ख़िदावत लाइ अर्ज़ु आहे
مولانا قمر الہاشمی صاحب جن پان اچن اچھی مولانا قمر الہاشمی صاحب جن. الحمدللہ حمدن کثیرا والصلاة والسلام علی رسول اللہ حبیب اللہ نبی اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وقال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم. سیدی و مرشدی محبوب مجھا پیارا محبوب میرے پیارے محبوب سجن سائیں خلفائے کرام علماء عظام و حاضرین و جماعت. تھوڑی دیر پہلے یہاں آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ کچھ نظر آیا؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ جاننے والے تو جانتے ہیں کہ یہ کیا تھا، جو نہیں جانتے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رقص، یہ مستی و مدہوشی، یہ مولا اور اس کے حبیب کی محبت اور مرشد کی محبت میں ناچنا، یہ تماشا نہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو بلحفظ کو نصیب نہیں ہوتا، جو دنیا کے گداگر کو نصیب نہیں ہوتا، جو اقتدار کی خواہش رکھنے والے کو نصیب نہیں ہوتا. یہ مستی، یہ مدہوشی، یہ رندانہ صفتیں، یہ عشق الہی، یہ ناچنا، یہ جھومنا، یہ مست ہونا، ارے اس کو نصیب ہوتا ہے جس کا قلب شہید عشق رسول ہو جاتا ہے. یہ تماشا نہیں، یہ ناچنا کوئی گانوں کے پیچھے نہیں، یہ ناچنا کوئی دکھانے کے لیے نہیں. ہم ناچتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے محبوب کی صفت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، نبی کی صفت، منقبت شیخ اور پھر سجن سائیں کی نگاہ. جب یہ تمام چیزیں مکس اپ ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، تو پھر اس دل کو کون روکے؟ جانتے ہیں یہ دل کیا ہے؟ یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، یہ آنکھوں کا بادشاہ ہے، یہ ہاتھوں کا بادشاہ ہے، یہ باڈی کا بادشاہ ہے، یہ پیروں کا بادشاہ ہے، یہ کانوں کا بادشاہ ہے. ارے جب بادشاہ رقص کرنا شروع کر دے تو پھر غلام کیا کریں گے؟ پھر تو ہاتھوں بھی ناچیں گے، پیر بھی ناچیں گے. اور یہ ناچنا ایسے نہیں ملتا. کوئی کراچی سے چلا، کوئی پنجاب سے چلا، مہنگائی کا دور دورہ ہے، کہاں روٹی کا نعرہ ہے، کہاں پانی کا نعرہ ہے، کہاں مشکل کا نعرہ ہے. لیکن فقیرو، جب آپ مرشد کی نگاہ پر آ گئے، میرے مرشد کی نگاہ میں آ گئے، تو یہاں آٹا یاد نہیں ہے، یہاں مہنگائی یاد نہیں ہے، یہاں دنیا کی مشکل یاد نہیں ہے، یہاں تو الا اللہ کی ضرب ہے اور حق سجن سائیں کی پکار ہے. آؤ میرے پیارے حکمرانوں، آؤ اسلام آباد کے اندر راج کرنے والوں، آؤ
सिंध पंजाब पिशावर बलोचिस्तान में राज करने वालों, आओ असेंबलियों के अंदर बैठने वालों, हम आपको बताते हैं कि रोटी कहां से मिलती है, मकान कहां से मिलते हैं। हम हल बताते हैं, अपनी जबान से नहीं, अपनी जबान से नहीं, अल्लाह के कुरान की जबान से हुक्मरानों को हल बताते हैं। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अगर रिज़्क़ की कशाश चाहते हो, अगर दीन और दुनिया की इज्जत चाहते हो, अगर मकानों में सुकून चाहते हो, आपने बड़ा बंगला बना दिया, एक महल बना दिया, उसके अंदर आपका एक कमरा होता है, उस कमरे में आपका एक पलंग या चारपाई होती है, वहां सोने के लिए एक छोटी सी जगह होती है, चाहे ऊपर करोड़ों का बंगला, ये छोटी सी जगह जिसमें आप सोए हुए हैं, अगर दुनियादारी है, अगर गफलत है, अगर अल्लाह से दूरी है, तो उस महल में रहते हुए भी आप बेचैन होंगे। लेकिन अगर मेरे मुर्शिद की निगाह पड़ गई, कल्ब जिंदा हो गया, दिल अल्लाह अल्लाह करता है, तो रिज़्क़ भी कुशादा है, सुकून भी मिलता है। अरे इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, मिलके बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कहां से आई है ज़रब, ये इस्म अल्लाह कहां से आया? सुनो दुर्वेशो, सुनो फकीरो, एक महबूब जिसके मिलाद का महीना है, एक महबूब, एक दिलों का मतलूब, एक मकसूद जान, एक मकसूद कायनात, जिसका इस्म अहमद भी है, मोहम्मद भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो हबीब जब गारे हिरा में जाता था तो क्या फरमाता था? वहां मेरा महबूब अपने कल्ब की तरफ तवज्जो करके अल्लाह का जिक्र करता था। ये हमारा जिक्र नहीं, ये मुस्तफा का जिक्र है, जिसने गारे हिरा में किया, जिसने काबतुल्लाह में किया, जिसने मक्का में किया, जिसने उहद में किया, जिसने बदर में किया, जिसने खंदक में किया। फिर इसी जिक्र के नूर को मेरे मुस्तफा ने अबू बकर सिद्दीक के सीने में डाल दिया। अबू बकर सिद्दीक ने इस नूर को सलमान फारसी के सीने में डाल दिया। हजरत सलमान फारसी जो फारिस से आए थे, इसके रसूल में इतने मजबूत हुए, इतने उसके अंदर फना हुए कि ये वाहिद फारसी ईरानी सहाबी हजूर का, जिसके लिए मुस्तफा ने ऐलान किया कि सलमान मिन्नल अहल बैत। लोगों सुनो सुनो, हसन भी अहल बैत में है, मेरा हुसैन भी अहल बैत में है, मेरी फातिमा भी अहल बैत में है, लेकिन सुनो कि सलमान भी मेरी अहल बैत में है। अर्ज ये है कि सलमान तो सैयद नहीं, सलमान तो आले रसूल नहीं, हजूर ने उसको क्यों अहल बैत में शामिल किया? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना चाहते थे, एक रिश्ता जिस्मानी होता है जिससे शुजरा चलता है, एक रिश्ता रूहानी होता है जिससे रूहानियत चलती है, और ये रूहानियत हमारे शेख कामिल, हमारे सलमान फारसी ने इतनी पकाई कि रसूल पाक ने फरमाया कि सलमान मेरी अहल बैत में से है। फिर सलमान ने ये फैज़ हजरत कासिम को दिया, हजरत कासिम ने ये फैज़ इमाम जाफर को दिया, हजरत इमाम जाफर ने ये फैज़ हजरत बायजीद बुस्तामी को दिया। बढ़ता गया, अबुल हसन खरकानी रंग दिया गया, हजरत बहाउद्दीन रंग दिया गया, हजरत मोहम्मद बाकी बिल्ला रंग दिया गया, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रंग दिया गया, हजरत मासूम रंग दिया गया। फैज़ बढ़ता गया। मिस्कीनपुर के अंदर फजल अली कुरैशी ने इस अल्लाह के नूर को अपने सीने में रखा और फिर करम किया एक हस्ती पर जिनका नाम है हजरत ख्वाजा ख्वाजगान मोहम्मद अब्दुल गफ्फार पीर मिठा। हम बहुत छोटे थे, कोई पता नहीं होता, 10-11 साल की उम्र में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ियां याद हैं। हवेली मुबारक पर कपड़ा बिछा होता था,
बड़े बड़े बिलोर शीशे उस कपड़े पर पड़ते थे। फजर की नमाज का वक्त हुआ करता था, कुल्लाह बांधे हुए खुदा उस मुसव्विर की बनाई हुई एक नूरानी तस्वीर, सफेद रीश, चेहरा चमकता हुआ, चिकने का कुर्ता पहना हुआ, जिससे जिसमें अतहर का नूर फुवारे मारकर बाहर निकलता था, बड़े अंदाज के साथ आता था। और जैसे ही हवेली से निकलता था तो उनके चेहरे पर जब ख्वाजा ख्वाजगान अल्लाह बख्शूना साईं की नजर जाती तो वजद में आते, सैयद नसीरुद्दीन शाह की नजर जाती तो वजद में आते, मेरे वालिद नसीरुद्दीन की नजर आती तो वजद में आते, सारे खुलफा मस्त हो जाते। और ये वली कामिल पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह रोटी से बेपरवाह, खाने से बेपरवाह, 5-5, 6-6 घंटे बैठकर हम सिंधियों को दरसे वफा देते रहते थे, दरसे मोहब्बत देते रहते थे। वाह मेरे पीर मिठा साईं, जब भी नजर करते तो वजदानी कैफियत बन जाती थी। आज उस महबूब पीर मिठा के फैज को ख्वाजा ख्वाजगान सोना साईं ने संभाला और फिर सोना साईं ने इस फैज को एक अमानतदार सीने के अंदर मुंतकिल कर दिया। अरे कोई हसद करे तो हंसे, कोई हसद करे तो करे, कोई बुग़्ज़ करे तो करे, कोई माने या न माने, मेरे मुर्शिद ख्वाजा ख्वाजगान मोहम्मद ताहिर सज्जन साईं का फैज़ अब सिंध तक महदूद नहीं। सुनो फकीरों, सुनो दुर्वेशों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। ये जो बैठा हुआ है ना महबूब, अभी मनकबतें पढ़ी जा रही थी, आपने क्या समझा कि हजरत साहब अपनी तारीफ को पसंद कर रहे हैं? आपने क्या समझा कि सज्जन सज्जन साईं जब हम करते हैं तो ये खुश होते हैं, अपनी सनाखानी पे खुश होते हैं? बात ये नहीं, ये भूले हुए लोग भूलते हैं। जब हम कहते हैं ना सज्जन साईं, तो सज्जन साईं कहता है सोना साईं। जब हम कहते हैं ना सोना साईं, तो सोना साईं अपने मुनव्वर मरकज में फरमाता है कि हक पीर मिठा साईं। ये नारा लगता जाता है, रिसालत मआब की दरबार में पहुंचता है, हजूर आका मुतवज्जा होते हैं कि माशाअल्लाह महंगाई का दौर, मिस्कीनी हाल, कोई खैबर से आया, कोई फैसलाबाद से आया, कोई लाहौर से आया, कोई कराची से आया, कोई हैदराबाद से आया, इनको रोटी याद नहीं, इनको महंगाई याद नहीं, इनको परेशानी याद नहीं, ये तो मस्त हो रहे हैं, वजद कर रहे हैं, शौक से झूम रहे हैं, क्योंकि इनके दिल को मेरे मुर्शिद ने अपनी निगाह से मुनव्वर कर डाला है। ये कोई रस्मी तरीका नहीं दोस्तों, ये रस्मी तरीका नहीं। कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है अलम नशरह लक सदरक। सुनो, ये जाहिलों की जमात नहीं, ये ऐसे ही बातें करने वालों की जमात नहीं। मेरे पीछे मुफ्तियान उज़ाम बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन जब महबूब की मर्जी, मैं तो एक इंसान हूं, अगर इस खंबे की तरफ भी इशारा कर दे, मेरा सज्जन इस खंबे को इशारा करे कि बोल, ये बोलेगा। तो सुनो फकीरों, सुनो, जरा वजद को ठंडा करो, सुनो, अपने वजद को कूल करो, ठंडा करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, मजे में आ जाओ। मस्ती और मदोशी का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन आपको जो खुराक मिल रही है इंशाल्लाह ये पूरी उम्र तक नचाती रहेगी। घड़ी पल की तो बात ही नहीं है। सुनो फकीरों,
اللہ اب سنو، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس فیض پر، اس طریقے پر، اس ناچنے پر، اس مستی پر، اس مدہوشی پر، اس سناخانی پر، اس منقبت خوانی پر، جن کو اعتراض ہے، یہ کہتے ہیں یہ فقیر کیا کرتے ہیں، پیر تو اپنی تعریف سن کے خوش ہو رہا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے۔ ارے جس نے خربوزہ کھایا نہیں اس کو خربوزے کی مٹھاس کا پتہ کیا ہوتا ہے۔ آؤ اور سنو کہ رب العزت کیا فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ فرمایا؟ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس آیت کا تفسیر یوں بیان کیا، حضرت عبدالعزیز دہلوی، شیخ محدث دہلوی، عبدالحق دہلوی، علماء کرام، روح البیان کے صاحب، تفسیر ابن کثیر کے صاحب نے یوں نقشہ اس آیت کا کھینچا۔ سنو مفتیوں، سنو علماء کرام، سنو بزرگان دین، سنو فقیروں، کہ ان ہستیوں نے کیا نقشہ کھینچا کہ لوگوں، نبی کا سینہ کیا ہے؟ نبی کا سینہ اللہ کی رحمت کا دریا ہے، اور اس دریا سے نہریں نکلتی ہیں۔ نقشبند کی نہر نکلتی ہے، چشتی کی نہر نکلتی ہے، قادری کی نہر نکلتی ہے، سہروردی کی نہر نکلتی ہے۔ الحمدللہ ہماری دل کی زمین کو جس نہر سے پانی ملا وہ نہر نقشبندی ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس سے امام مہدی پیدا ہوں گے۔ یہ وہ آپ کا طریقہ ہے جو مرشد نے بتلایا۔ امام جعفر باقرو، امام حسن عسکری، 12 امام اور آنے والے امام مہدی اسی طریقے سے ہوتے ہیں اور آئیں گے اور ہوئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نہر جو بہہ رہی ہے، ابھی دیکھ رہے تھے میرے مرشد کریم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ اپنی مرشد کی طرف متوجہ تھے، احساس دلا رہے تھے کہ میرے مرشد یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں اور محمد طاہر آپ کے سامنے ہے، کرم کر دو۔ ہمارے حضور کا یہ تصور تھا، آنسو بہ رہے تھے۔ تو یہ آنسو کیا ہوتے ہیں؟ یہ آنسو دنیا کے غم سے نہیں بہے، یہ تو یوں ہے، سنو تقریر مختصر ہو رہی ہے، یہ تو وہ آنسو ہیں جس کے لیے کسی شاعر نے خوب کہا، کیوں پوچھتے ہو ان اشکوں کا؟ کوئی رو رہا ہے عاشق، کسی نے پوچھا یار جوان آدمی ہے روتا کیوں ہے؟ اس عارف نے جواب دیا، فرمایا کیوں پوچھتے ہو ان اشکوں کا؟ یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں، ارے اس ٹوٹے پھوٹے سے دل میں میرے سرور عالم رہتے ہیں۔ پھر کیا؟ سنو، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، پتہ ہے نا آپ کو، 12 مہینے زمزم کے پانی سے، عطر و گلاب سے خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ارے ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا۔ ارے اس خاک کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں۔ تبلیغ کا حوال مختصر، حضور قبلہ عالم نے اجازت مرحمت فرمائی، ایک ہفتہ پہلے نیوزی لینڈ، آکلینڈ، سڈنی، آسٹریلیا کے اندر یہ عاجز گیا۔ سنو فقیرو، وہاں پر میرے مرشد کو سوائے 1-2 بندوں نے کسی نے نہیں دیکھا۔ بڑے اسلامی مرکز، بڑے بڑے مفتی صاحبان موجود ہیں، ٹھٹ کے ساتھ۔ میں مسکین بندہ، بڑا ہی کمزور، میں تو مفتی صاحب کے ترے کے برابر بھی نہیں تھا۔ سارے بڑے بڑے جیسے ہی وہاں پہنچے، ذکر کا محفل، ذکر کا جلسہ شروع ہوا تو مفتی صاحبان مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آگے بھائی، یہ تو سنی بھی نہیں ہے۔ ہماری جماعت کے لیے ایسے کہتے ہیں، یہ سنی نہیں ہے،
सुन्नी किसको कहते हो भाई? सुन्नी इसको कहते हो, तुम्हारे मसलक के अंदर सुन्नी तो उसको कहा जाता है ना फकत कि हलवे की देग को 2 घंटे में चट करे। हम सुन्नी उसको कहते हैं जिसकी रग रग में, जिसके आंसू आंसू में, जिसके बाल बाल में, जिसके फिक्र में, जिसके जिक्र में, जिसकी याद में सब्ज गुंबद का मकान रखा बचा हो। अरे हम सुन्नी उसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से भी अकीदे की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हमारा यकीन है इस पीर पर, इस मुर्शिद पर, इस सजन पर, इस सोने पर जो इस दुनिया का भी सहारा है और आखिरत का भी सहारा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सुनो फकीरों, फिर क्या हुआ? जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा शुरू हुआ, इस आयत ने बयान शुरू किया। हजूर क़िबला आलम इस आयत पे नजर करम फरमाते हैं, मैं तो बेकार निकमा, मेरी तारीफ फरमाते हैं, मेरी हौसला अफजाई फरमाते हैं। मैंने जब फोन किया ऑकलैंड से, मेरे मुर्शिद ने मुझे क्या फरमाया फोन पे? हजूर फरमाते हैं हम आपके साथ हैं। मेरे मुर्शिद जब आपने ये फरमाया और बयान शुरू हुआ तो सारे मौलवी साहब यूं देख रहे हैं मुझे, ऐसे देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान है, ऐसे देख रहे हैं। दरमियान में एक बोलता है कि इल्म बड़ा जरूरी है। मैंने कहा किसने कहा कि ना जरूरी है? लेकिन मुफ्ती अभी तकरीर में बोला, हथे चढ़ गया फकीर के। मैंने इसको बोला मौलवी साहब, मैंने एक अल्लाह वाले से सुना कि इल्म और इश्क जब दोनों राह गुजर बन जाए, इल्म और इश्क जब दोनों एक रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तो उस तालिब ने कहा कि हजरत अब एक ऐसी मंजिल आई कि इल्म मुझे रोक रहा है, इश्क कहता है आजा आजा आजा। वो मुफ्ती साहब इसे घूर घूर के देख रहा है। तो इल्म ने पूछा, अरे आगे जाएगा तो जल जाएगा। आशिक ने कहा मैं जलने वाला नहीं, मैं तो जलाने वाला हूं। इल्म ने कहा आगे जाएगा तो पत्थर खाएगा। इश्क ने कहा मंसूर ने भी खाए थे। इल्म ने कहा आगे जाएगा, लोग ताना देंगे, गला कट जाएगा। उसने कहा मैं कौन हूं? अरे इश्क ने जवाब दिया मैं कौन हूं कि मेरा गला कटे? इस राह में तो नबी के नवासे का भी गला कट गया। मैं चुप था। जमात वाले उठ के कहते, वो उनका इमाम था, 400 बंदे बैठे, मुंतजिम उठा, उसको कहता है मौलवी साहब हर जुम्मे पर आपकी तकरीर सुनते हैं, यकीन कीजिए अगर अल्लाह का कुरान न पढ़े तो हम तंग हैं, इस मेहमान को बोलने दो। इस मेहमान को बोलने दो। अरे ये मेहमान कुछ नहीं था, ये आलिम नहीं, ये फाजिल नहीं, ये मुफ्ती नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ एक चीज मेरे पास है जिस पर जान कुर्बान करूं, मेरे मुर्शिद की निगाहे करम है, और ये करम हम पर हमेशा दायम और कायम रहेगा। आज मेरे ख्वाजा ख्वाजगान मोहम्मद अब्दुल गफ्फार पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों, याद रखो ख्वाजा पीर मिठा आलिम, आरिफ, आशिक, मुफ्ती, मौलाना और फैज की वो हस्ती है जिसके फैज को दरियाओं ने नहीं रोका, समंदरों ने नहीं रोका, और जब फैज बढ़ा तो एक मोती, एक मरजान जो सुने साईं की शक्ल में पीर मिठा ने चुन लिया, जिसका फैज आप देख रहे हैं, और उस अमानत को संभालने वाली हस्ती सज्जन साईं मौजूद है। इस महफिल में आपसे चंदा नहीं मांगा जाता, आपसे नोट और वोट नहीं मांगा जाता। मैं 3 चीजें आपसे मांगूंगा फिर तकरीर खत्म। मुझे बताओ, सब फकीरों बताओ, क्या हमारा मुर्शिद हमसे वफादार है? जज़ाकल्लाह। तो वायदा करो, वायदा करो अपने मुर्शिद से वफादार रहोगे।
सुने, हमारे मुर्शिद ने आपको दर्द दीन और तबलीग का फिक्र दिया है कि नहीं? बोलो। तो घर घर में अल्लाह का जिक्र पहुंचाओगे? आखिरी बात, हर दुआ में आज वायदा करो कि ये हर दुआ में बोलोगे कि अल्लाह जब हम मरे तो कलमा तौहीद और रिसालत हमारी जबान पर हो, और उसके बाद जब रूह निकले तो क्या कहता हुआ निकले? हक सजन साईं, हक सजन साईं, हक सजन साईं।